श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। तालियां बजाते हुए प्रेम से पुकारो राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय हो। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे हरि बोल जय राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे
राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद जय हो भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद हरि बोल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन हरि बोल राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री
राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे हे राधे राधे मनवा सही पहचान कराए नाम ही नर को गायन की सही पहचान कराए मतलब एक है राम कहे तो मतलब एक है राम कहे तो क्या कहे से ढलती शाम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा 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 जप ले हरि का के महल बनाए सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए परछाई के भागे हाथ कछु नहीं आए परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए नाम के पेड़ की छाव तले तू नाम के पेड़ की छाव
आवत ले तू कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम जप ले जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा 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 जप ले हरि का जप ले हरि का जप ले हरि का नाम कृष्ण कन्हैया लाल नमो
पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते स्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रज
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधा भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृष्णीस्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहम् चंदन भक्त भय भजन गोपी मन रंजन वैष्णव कष्ट भंजन मारा इष्ट ઠાકોરજીના ચરણોની અંદર મનસ્સરીથી દંડવત પ્રણામ કરી પરમાત્માના વાંગમય સ્વરૂપને મનસ્સરીથી દંડવત પ્રણામ કરી એમનું પઠન કરતા વિપ્રવૃંદને વંદન કરી સંગીતમાં સાથ આપતા ભૂદેવોને વંદન સાથે માં કુળદેવી બાલાછુને વંદન સુરદન દેવ સુરાપુરા એમને વંદન સાથે સર્વ પિતૃઓને નમન સાથે મનોરથી પરિવાર ત્રિવેદી પરિવાર આપ સૌ આપના આમંત્રણને માન આપી અને પધારેલા સૌ સ્નેહીજનો મારી સન્મુખ બિરાજતા સૌ વૈષ્ણવો આપના હૃદયની અંદર બિરાજતા ઠાકોરજીને નમન કરી કથાનો प्रारंभ करिए। आइए इस दिव्य कथा गंगा के द्वारा इस परम तत्व की और यात्रा करें और हमारे इस भव रोग से मुक्त होने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। श्रीमद् भागवत ए भव रोग ने मटाड़नारी औषधि छे। भवरोग नो ज्यां सुधी संबंध छे तमे अने हूँ आपणे सौ रोगी छीए एटले ज आ भवमां छीए। आ भव रोग ने मटाड़वा माटेनी जो कोई जड़ीबूटी होय
તો એ આ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે. અને આ જડીબુટી, આ ઔષધિ કેવી છે? મીઠી છે. કડવી હોય તો કદાચ ન ભાવે. અને ઔષધિ વિશેનો જો અભિપ્રાય પૂછવો હોય ને, દવા કેવી છે તો ડોક્ટરને ન પૂછાય. ઔષધિ કેવી છે વૈદ્યને ન પૂછાય, દર્દીને પૂછાય કે દવાથી ફાયદો થયો, દવા કેવી છે. તો અહીંયા દર્દી છે પરીક્ષિત મહારાજ, એને પૂછીએ તો એ કહે છે નિવૃત્ત તુલસય રૂપ ગીયમાનાદ ભવૌષધિયાત છોત્ર મનોભિરામાત ક ઉત્તમ શ્લોક અનુગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યતે વિના પશુજ્ઞાત. ઔષધિ કેવી છે તો કે ગમે એવી છે. મુખેથી પીવાની નથી, કર્ણથી કાનથી પીવાની છે. પરીક્ષિત કહે છે શ્રાંત હોય એને શાંત કરે એવી આ કથા છે. ગતાર્થને કૃતાર્થ કરે એવી આ કથા છે. આપણા ભવસાગરને ભાવસાગરની અંદર બદલી નાખે એવી આ કથા છે. સંસારીને કંસારી ના કરે એવી આ કથા છે. કંસારી એટલે કંસના અરી. કંસના અરી કોણ હતા? કૃષ્ણ. તો સંસારીને કંસારી ના કરે એવી આ કથા. કાલની સાયમ સત્ર જ્યારે વિરામ પામ્યું ત્યારે આપણે પ્રહલાદજીએ સ્તુતિ કરી. પ્રહલાદજીના સ્તુતિના શબ્દો પરમાત્માના હૃદયની અંદર ગયા અને પરમાત્માના હૃદયની અંદર સ્થિર થયેલો કરુણાનો ધોધ વહેવા લાગ્યો. પરમાત્મા નૃસિંહ નારાયણ પ્રહલાદને ચાટવા લાગ્યા. ચાટે છે અને માફી માગે છે. ક્વેદમ વપુ ક્વચ વયા સુકુમારમ એતત ક્વેતાહા પ્રમત કૃત દારુણ યાતનાસ્તે અલોકિમ સકલમેતત અભૂતપૂર્વમ ક્ષંતવ્યમ અંગ યદિ મે સમયે વિલંબ. ક્ષંતવ્યમ, હે પુત્ર, તારું આ કોમળ શરીર ક્યાં અને આ અસુરે કરેલી દારૂણ યાતના ક્યાં? તું તો બાળક છે. તારી બહુ મોટી કસોટી થઈ. તારી નિષ્ઠા ડગી જાય એટલી હદે તારી વહારે ચડવામાં મેં મોડું કર્યું. જો મને આવવામાં મોડું થયું હોય તો મને માફ કરજે. ક્ષંતવ્યમ, ક્ષમા કરજે. ભગવાને નૃસિંહ નારાયણે પ્રહલાદને ચાટી એની ક્ષમા માગી અને દેવતાઓ આ દ્રશ્ય જોઈ અને ધન્ય થયા. ભગવાને હિરણ્યકશુપને માર્યો, અર્થાત ભોગ વૃત્તિને માર્યો છે. હિરણ્યકશુપને મારીને પોતાનો કર્યો અને પ્રહલાદને તારીને, પ્રહલાદને ઉગારીને પોતાનો કર્યો. આમાં ભગવાનની ક્રિયામાં ભેદ દેખાય છે. ક્રિયા ભેદ છે. એકને બચાવ્યો, એકને તાર્યો. તો ક્રિયા ભેદ છે, ભાવમાં ભેદ નથી. પ્રહલાદને બચાવીને પોતાનો કર્યો, હિરણ્યકશિપુને મારીને પોતાનો કર્યો, એને તાર્યો છે. કઈ રીતે? તો એક વ્યવહારિક ઉદાહરણ લઈએ. 25 વર્ષનો દીકરો, 22, 23, 24 વર્ષનો દીકરો, એ જમવા બેહે અને 5-6 વર્ષનો દીકરો, એક જ માના બે દીકરા, બે જમવા બેહે. માં બેયને પીરસે. શરૂઆતમાં બે રોટલી પીરસી, બે ખાઈ લીધી. પછી પાછી બે રોટલી દે, બંને ખાઈ લીધી. હવે મોટાને વગર પૂછે બે રોટલી મૂકી દે. ઓલા નાનાની સામે જોહે, ઓલા તને દઉં? એટલે મોટાએ લીધી હતી. નાનો વાદમાં એમ કહે કે હા મને બે દે.
તો એ માં એક જ દે. આ એક તો ખાઈ લે, પછી થાળીમાં પડ્યું તો પૂરું કર. પછી ઓલો તો મોટો છે, જુવાન છે, મહેનત કરે છે, એનો ખોરાક વધુ હોય. આ નાનકડો છે, આનો ખોરાક ઓછો હોય. નાનો ધરાર માગે છે, નથી દેતી માં, ઠપકો દે કે બસ એ. મોટો ના પાડે કે નહીં નહીં મેં જમી લીધું, ધરાર મૂકે છે. એમાં માની ક્રિયામાં ભેદ છે, એના ભાવમાં ભેદ નથી. માનો ભાવ તો એ છે કે આ ઓછું જમશે, આ મહેનતું છે, મહેનત કરે છે, મજૂરી કરે છે, આ ઓછું જમશે ને તો માંદો પડશે, ને ઓલો કઈ નથી કરતો, એ વધુ જમશે તો માંદો પડશે. માની ક્રિયામાં ભેદ છે, ભાવમાં ભેદ નથી. એ રીતે ભગવાન જે અસુરને મારે છે એને પણ તારે છે, પોતાનો કરે છે, અને જેને બચાવે છે એને પણ પોતાનો કરે છે. પછી તો ભગવાન પ્રહલાદને કહે છે કે પ્રહલાદ માગો, શું જોઈએ? પ્રહલાદ કે ભગવાન મારે કઈ ન જોઈએ. કીધું નહીં તું માગ. પ્રહલાદ કે ભગવાન તમારા દર્શન પછી કઈ કામના રાખું તો તમારા દર્શનનું મહત્વ ઘટી જાય. કીધું નહીં તું માગ. પ્રહલાદજીને એમ થયું કે હું વારે વારે ના પાડું, ભગવાન માગવાનું કહે છે, ભગવાન તો અંતર્યામી છે, કદાચ હું મોઢેથી ના પાડું ઉપરથી, પણ મારા હૃદયમાં કામનાનો એકાદો અંકુર ભગવાનને દેખાતો હશે. અંતર્યામી ભગવાન જોતા હશે કે કંઈક કામના છે. પ્રહલાદે હાથ જોડીને કીધું કે ભગવાન મારા હૃદયની અંદર કોઈ કામનાનો અંકુર હોય ને તો મૂળ સહિત એને ઉખેડી અને ફેંકી દો. મને એટલું જ વરદાન આપો કે હું કોઈ પાસે કંઈ માગું નહીં, ક્યારેય માગવાની ઈચ્છા જ ન કરું. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે પ્રહલાદ, તારા જેવા નિષ્કામ ભક્તને હું આપું, પણ આ રાજ્ય તને આપું છું, આ રાજ્ય કરજે. અને પછી ભગવાને એક વિશેષ વરદાન આપ્યું. આજ તો મેં તારા પિતાને માર્યા, પણ હવેથી આગળ તારા વંશની અંદર હું કોઈને નહીં મારું, એ તને વચન આપું છું. એટલે આગળ જતા બાણાસુર અસુર વંશમાં છે, એને 4 હાથ રાખીને બાકી બધા હાથ કાપી નાખ્યા. સજા કરી છે, માર્યો નથી. આગળ બલિરાજાને માર્યા નથી, માગવા ગયા ભગવાન સામેથી. તો આ રીતે ભગવાન પ્રહલાદજીને વરદાન દઈ અને જ્યાં જવા જાય ત્યાં તો એની નજર બ્રહ્માજી ઉભા હતા એના ઉપર પડી. બ્રહ્માજીની પાસે બોલાવીને કીધું કે બ્રહ્માજી, વરદાન આપતા પહેલા ધ્યાન તો રાખો. અસુરો માગે એવા વરદાન દઈ દો, જોઉં તો ખરી કેવા રૂપ લેવા પડે, ચિત્ર વિચિત્ર થવું પડે મારે. થોડુંક તો ધ્યાન રાખો વરદાન દેતા પહેલા. આપણી દેશી ભાષામાં કહીએ તો ખખડાવ્યા પાસે બોલાવીને. બ્રહ્માજી કે ક્ષમા કરો, મારી ભૂલ થઈ, માફ કરજો. પછી તો આ વાત ચાલતી હતી નારદજી અને ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરની વચ્ચે. એ કથા કહેતા હતા. એટલે નારદજીએ ધર્મરાજાને કીધું કે જો ધર્મરાજા, ભગવાન સમતામાં સ્થિર જ છે. તમે પ્રશ્ન કરતા હતા ને, તો એણે પ્રહલાદને બચાવીને એનો પોતાનો કર્યો અને હિરણ્યકશ્યપને મારીને પોતાની અંદર સમાવ્યો. તો એની ક્રિયા ભલે અલગ હતી પણ ભાવ એક જ હતો. બંને જીવોને પોતાના કર્યા છે. પછી તો નારદજીએ 4 વર્ણ બતાવ્યા છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. આપણે જોયું આગળની કથામાં. બ્રાહ્મણ એ ભગવાનનું મસ્તક છે, ક્ષત્રિય ભગવાનની ભુજા છે, વૈશ્ય ભગવાનનું ઉરુ છે અને શુદ્ર ભગવાનના ચરણ છે. બ્રાહ્મણ જ્ઞાન પ્રધાન છે, ક્ષત્રિય બળ પ્રધાન છે, વૈશ્ય અર્થ પ્રધાન છે અને શુદ્ર ક્રિયા પ્રધાન છે. તેથી બ્રાહ્મણ શિક્ષક હતા, ક્ષત્રિય રક્ષક્ય એ પોષક હતા અને શુદ્ર એ સેવક હતા. આજના કલિયુગની અંદર બ્રાહ્મણ શિક્ષક મટીને ભિક્ષુક થયો છે, ક્ષત્રિય રક્ષક મટી અને ભક્ષક થયો છે, વૈશ્ય પોષક મટીને શોષક થયો છે
અને શુદ્ર સેવક મટી અને સ્વામી થયો છે. શુદ્ર વર્ણના સ્વામી મોટા મોટા પોસ્ટ ઉપર આવે, અનામત મળે આવી જાય. એટલે વર્ણ વ્યવસ્થા બગડી છે કલયુગની અંદર. બાકી ગીતાજીની અંદર ભગવાને કીધું છે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ. ગુણ કર્મ વિભાગ પ્રમાણે મેં આ 4 વર્ણનું સર્જન કર્યું છે. કોઈ ઉચ્ચ નીચ નહોતું, પણ સંસારનું કાર્ય સરખું વેચાઈ રહે એના માટે આ ચાતુર્વર્ણ્ય ભગવાને બનાવ્યા હતા. પછી તો 4 આશ્રમની વાત બ્રહ્માજીએ નારદજીએ કરી છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ. 1 થી 25 વર્ષ સરસ્વતીના કિનારે અર્થાત જ્ઞાન મેળવવાનું. 26 થી 50 વર્ષ એ કર્મ કરવાનું, મહેનત કરવાની. 51 થી આગળનું વર્ષ એ ભક્તિ કરવાની. અને અંત સમયે ગંગા કાંઠે જઈ અથવા તો યમુના કિનારે જઈ અથવા તો જંગલમાં જઈ અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરી અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. સંન્યાસ ધર્મ બતાવ્યા છે. સંન્યાસ ધર્મનું વર્ણન કરી અને સપ્તમ વાંગ્મય પુષ્પ 7મો સ્કંદ પરમાત્માના ચરણોની અંદર સમર્પિત કરીએ. 7મો સ્કંદ ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. અષ્ટમ સ્કંદ. અષ્ટમ સ્કંદની કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. આઠમે ગજેન્દ્ર મોક્ષ સાગર મંથન કર્યું. સાગર મંથન કર્યું. બલિ રાજાને યાચી. બલિ રાજાને યાચી. સગડો હરણ સ્કંદ મન્વંતર લીલા છે. એક મનુથી બીજા મનુ સુધીનો જે સમય છે ને એને મન્વંતર કહેવાય. એક કલ્પની અંદર 14 મન્વંતર હોય. દરેક મન્વંતરના મનુ જુદા, ઋષિ મુનિઓ જુદા, સપ્ત ઋષિઓ જુદા, દરેક મન્વંતરના ઇન્દ્ર જુદા, દરેક મન્વંતરના દેવતાઓ જુદા. દરેક મન્વંતરની અંદર ભગવાનનો એક અવતાર થાય. તો દરેક મન્વંતરમાં ભગવાને જે અવતાર લીધા, જે લીલા કરી એ અષ્ટમ સ્કંદની અંદર આવે છે. અષ્ટમ સ્કંદ એ ભગવાનનું જમણું વક્ષસ્થળ છે. હવે એક પૌરાણિક માન્યતા, સમયની ગણતરી આપણા માટે. નટુભાઈ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 60 સેકન્ડની 1 મિનિટ થાય, 60 મિનિટનો 1 કલાક થાય, એવા 3 કલાકનો 1 પ્રહર થાય, એવા 4 પ્રહરનો દિવસ, 4 પ્રહરની રાત, દિવસ રાત 8 પ્રહર. હવે એ રીતે ગણતરી કરતા 15 દિવસને એક પક્ષ કહેવાય. શુક્લ પક્ષ, કૃષ્ણ પક્ષ, સુદ પક્ષ, વદ પક્ષ. એવા 2 પક્ષ ભેગા થાય એટલે એક માસ થાય, એક મહિનો થાય. એવા 2 મહિનાની એક ઋતુ થાય. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું નહીં, પણ 6 ઋતુ છે આપણા ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે, પંચાંગ પ્રમાણે. હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ. શરદ પૂનમ થી શરદ પૂનમ, શરદ ઋતુ. તો 2 મહિનાની એક ઋતુ થાય. એવી 3 ઋતુ ભેગી થાય તો એક અયન થાય. 6 મહિના, ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન. એવા 2 અયન ભેગા થાય ત્યારે એક વર્ષ થાય. આ રીતે વર્ષની ગણતરી. ને એવા 4,32,000 વર્ષ જાય
એટલો સમય છે કલિયુગનો. 4,32,000 વર્ષનો કલિયુગ, 8,64,000 વર્ષનો દ્વાપર યુગ, 12,96,000 વર્ષનો ત્રેતાયુગ અને 17,28,000 વર્ષનો સતયુગ. કલયુગથી 4 ગણો સતયુગ છે. 17,28,000 વર્ષનો સતયુગ છે. આ બધું ભેગું કરો ને એટલે 43,20,000 વર્ષ થાય. એને કહેવાય એક ચોકડી, એક ચતુર્યુગી, એક ચોકડી થાય. એવી 71 ચતુર્યુગીથી વધુ સમય જાય ત્યારે એક મન્વંતર થાય. એવા 14 મન્વંતર થાય ત્યારે એક કલ્પ થાય. અને એવા એક કલ્પનો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, એક કલ્પની બ્રહ્માજીની એક રાત, 2 કલ્પ જાય ને તઈએ બ્રહ્માજીની તારીખ બદલે, એની ડેટ ચેન્જ થાય, એક દિવસ એનો પૂરો થાય. એવા બ્રહ્માના 365 દિવસ જાય, 365 ને 365 એટલે 720 કલ્પ જાય ત્યારે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થાય. અને એ રીતે બ્રહ્માજીના નું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. અને બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય એટલે આપણા ભગવાનનું એક મટકું થાય. ભગવાન ખાલી આંખ બંધ કરીને ખોલે ને આ ગણતરી છે. ને આ ગણતરી કરતા બ્રહ્માજીને 50 વર્ષ થયા છે. અડધી ઉંમર બ્રહ્માજીની ગઈ છે. અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્થે સંકલ્પની અંદર તમે ક્યાંય પૂજામાં બેસો, હાથમાં જ્યારે પેલું પાણી આપવામાં આવે ત્યાં ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે પૂજામાં બેસીએ પણ ધ્યાન ન હોય, કોણ આવ્યું ને કોણ નહીં એ જ જોવે. કરતા હોય સત્યનારાયણની કથા, સત્યનારાયણ કથા કરવા બેહો અને ત્યાં ભગવાનની પૂજા હાલતી, ભગવાનને તુલસી પત્ર ને આવો આવો કાકા આવો કાકી હા બેહો. આ મોટો કાકો સામે બેઠો એને જોઉં ને. પૂજા કરો તો પૂજા જ કરો. મહેમાનોને ધ્યાન રાખવા માટે, આવકારવા માટે બીજાને નિયુક્ત કરી દો. આપણા આચાર્ય અજયભાઈ રાવલ, આપણા ત્રિવેદી પરિવારના જમાઈ, એ સાક્ષી છે. મેં વાસ્તુ કર્યું, ચોખ્ખું કીધું તું જે આવો જે કોઈ મહેમાન આવો પૂજા વખતે હું કોઈને બોલાવીશ નહીં. કાં તો પૂજા ચાલુ થાય પહેલા આવી જાજો, અને કાં તો પૂજા પૂરી થાય ને પછી હું બોલાવીશ. આ સાક્ષી છે. સાસુ સસરા આવે તોય ને સાઢુભાઈ આવે તોય દુઃખ લાગે તો એને મુબારક. ભગવાનની યજન કરવા બેઠો, પૂજન કરવા બેઠો, એના સામે ધ્યાન ન આવે. બે ધ્યાન અવસ્થામાં પૂજા કરીએ આપણે. પછી શાસ્ત્રીજી કહે પાણી મૂકો, આપણે પી જાય. અને વિનિયોગ છે મૂકવાનું છે, ગટકાવી જાય. પીવાનું કહે તો એ મૂકી દઈએ. કારણ ધ્યાન નથી, બે ધ્યાન છીએ. પૂજા હાલતી હોય ને સંકલ્પ જોવો, અનેક પૂજાઓ આપણે કરીએ છીએ. આપણે નહીં કરીએ તો કોકની પૂજામાં ગયા હે ત્યાં સંકલ્પ થતા હોય. કોકના વાસ્તામાં જાય, કોકના યજ્ઞમાં જાય, કોકના લગ્નમાં જાય, બધે સંકલ્પ બધે આવે. લગ્નમાં સંકલ્પ, ગણપતિની પૂજા થાય એટલે સંકલ્પ આવે. સંકલ્પ પછી જ આપણે શું કરવાના એની સમ્યક કલ્પના, એથી સંકલ્પ. તો સંકલ્પ દરેકમાં આવે. નાનકડી એવી પૂજા કરો ને એમાં સંકલ્પ આવે. બધા દેવોને નમસ્કાર કર્યા પછી સંકલ્પ આવે. અને સંકલ્પ ધ્યાનથી સાંભળજો તો એમાં આવે અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્થે શ્રી શ્વેતવારા કલ્પે સપ્તમે વૈવસ્વંતરે અષ્ટાંશિતમે કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે. એની અંદર બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય બતાવ્યું કે બ્રહ્માજીને 50 વર્ષ થયા છે. 51મું વર્ષ ચાલે છે, પહેલો માસ ચાલે છે અને પહેલો દિવસ ચાલે છે બ્રહ્માજીનો. એટલે અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્થે, અડધું ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ. ઉત્તરાર્ધ ને પૂર્વાર્ધ હોય, અડધી ઉંમર 50 પૂરી થઈ ગઈ, 51મું વર્ષ એટલે દ્વિતીય પરાર્ધે.
અષ્ટમ સ્કંદના પ્રારંભની અંદર રાજા પ્રશ્ન કરે છે કે મહારાજ, સ્વયંભૂ મનુનો વંશ, મનુ મહારાજનો વંશ મેં સાંભળ્યો. દેવહૂતિની, આકુતિની, પ્રસૂતિની બધી કથા, ઉત્તાનપાદ, પ્રિયવતની બધી કથા કહી. હવે એ પછીના મનુની કથા, મન્વંતરો જે છે એની કથા કહો ને. ત્યારે સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, અત્યાર સુધીની અંદર 6 મનુ થયા. અત્યારે આ 7મો મનુ હાલે છે. 6 મનુની કથાઓ આની અંદર છે. એ જ સંકલ્પમાં તમે આગળ વધો ને તો દ્વિતીય પરાર્તે શ્રી શ્વેત વારા કલ્પે વૈવસ્વત મન્વંતરે, અત્યારે સપ્તમે વૈવસ્વત મંતવરે, 7મો વૈવસ્વત મનુ ચાલે છે. વિવસ્વાનનો પુત્ર વૈવસ્વત. જ્યારે 7મો મનુ છે એનું બહુ મોટું બહોળું આયુષ્ય છે. આગળના 6 મનુની ચર્ચા કરે છે. સૌથી પહેલા મનુ મહારાજ હતા, એનું નામ હતું સ્વયંભૂ મનુ. એ બ્રહ્માજીના દક્ષિણી દેહથી પ્રગટ્યા હતા. એ મનુ સર્વપ્રથમ તપશ્ચર્યા કરતા હતા સુનંદા નામની નદીના કિનારે. 100 વર્ષ સુધી એને તપશ્ચર્યા કરી, મંત્ર રહસ્યનો પાઠ કર્યો. એ પછી જે મનુ થયા, બીજા સ્વારોચિસ નામના મનુ થયા. એ અગ્નિના પુત્ર હતા. ત્રીજા પ્રિયવ્રતના પુત્ર ઉત્તમ નામના મનુ થયા. અને ત્યારે પ્રભુએ સત્યસેન નામે અવતાર ધારણ કરેલો. ચોથા ઉત્તમના સગા ભાઈ તામસ નામના મનુ થયા. આ બધાના નામ આગળ આવી ગયા, હું બોલ્યો છું. ઉત્તમ, તામસ કોના પુત્ર છે આગળની કથામાં. તો ચોથા ઉત્તમના સગા ભાઈ તામસ નામના મનુ થયા. જ્યારે તામસ નામના મનુ હતા આ લોકની અંદર, ત્યારે હરિમેધા ઋષિની હરિણી નામની પત્નીમાં શ્રી હરિનો અવતાર થયો. એ કથા કહે છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આવે છે. એ આ સમય થયો, ચોથા મન્વંતરમાં. એક જંગલ હતું, એમાં ત્રિકુટ પર્વત હતો. એના 3 શિખર હતા, સોનાનું, રૂપાનું અને લોઢાનું. એ જંગલની અંદર એક હાથી પોતાના પરિવારની સાથે રહેતો હતો. એક વખત એ હાથી તરસ્યો થયો. બચ્ચાઓને અને હાથણીઓને લઈ અને ગજેન્દ્ર જંગલમાં ગયો. એક સરોવરની અંદર એ પાણી પીવા માટે ગયો. એને લાગી છે તરસમાં ગયો. પણ પાણી પીધા પછી, પેટ ભરાઈ ગયા પછી મદોન્મત્ત થયો અને જલ ક્રીડા કરવા લાગ્યો. જલ ક્રીડા કરતા કરતા ઘણો સમય વ્યતીત થયો. પોતાની હાથણીઓ અને પોતાની બચ્ચાઓની સાથે જલ ક્રીડા કરે છે. જલ ક્રીડામાં મગ્ન છે. ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો. અચાનક એક ઝુંડે નીચેથી એનો પગ પકડ્યો. એક મગરે એનો પગ પકડ્યો. હાથીને ખેંચવા લાગ્યો. હાથીએ પોકાર કર્યો, બચાવો બચાવો પરિવારને, કે મને પગથી કોઈએ પકડ્યો છે અંદરથી અને મને અંદર ખેંચી જાય છે. એટલે હાથણીઓએ, બચ્ચાઓએ એની સૂંઢમાં સૂંઢ નાખી અને એને બહાર ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો પરિવાર જેટલો બહાર ખેંચી અને લઈ જાય, પેલો ઝુંડ મગર એનાથી ડબલ એને અંદર ખેંચી જાય. હાથી કદાવર પ્રાણી, તાકાતવાળું પ્રાણી, પણ એની શક્તિ જમીન ઉપર, ભૂમિ ઉપર હાલે, પાણીમાં ના ચાલે.